السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار.
أيها المسلمون عباد الله، فإن الموضوع بإذن الله جل وعلا ألا وهو أركان الحج الأربعة من أبرز فروض الإسلام المقدسة هي الحج، حيث له فضل عظيم يناله المسلم في حياته، يعود أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى، وينال الغفران والثواب. وأما أركان الحج فهي أربعة. أولا الإحرام، فمعنى الإحرام هو نية الدخول في المناسك. الإحرام في ديننا الحنيف لا تصح الأعمال من غير النية، فلا بد أن تعد قلبك أولا قبل القيام بأي من الأعمال الصالحة والفرائض، بأن تكون خالصة كامل قلبك إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ألا لله الدين الخالص. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالحديث صحيح. الركن الثاني الوقوف بعرفة، إنه الركن الأعظم للحج، فلا يصح الحج سوى بالوقوف بعرفة في الوقت ما بين زوال الشمس يوم عرفة يوم 9 إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، وهذا بإجماع العلماء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. الركن الثالث طواف الزيارة، يقال له طواف العفادة أو الزيارة، وهو ما يؤدي الحاج فور وصوله إلى مكة، يكون كأنه يلقي التحية بإقدامه. أما الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، إذ لا يصح الحج من دون أداء مناسك الحج وأركانه، ولا سيما السعي بداية من الصفا وحتى المروة، ويكون السعي 7 أشواط بين كليهما. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Que la paix et le salut et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, ainsi que sa famille noble et ses compagnons, et toute personne qui est en train de suivre la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous accorde cette chance. Chers frères islam, notre thème aujourd'hui, les piliers du pèlerinage. Les piliers du pèlerinage sont au nombre de 4. Les fondements du pèlerinage sont au nombre de 4.
Il y a 4 piliers que la personne doit réunir pour que son pèlerinage soit agréé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accepte. Donc le Hajj, le pèlerinage, est parmi les plus grands fondements de l'islam, le plus noble. Il a une grande récompense, le pèlerinage. La fois passée, on a parlé l'importance du pèlerinage. Le pèlerinage nous enseigne al-sabr wal-indibat wa-tawad. Il faut la patience. Quand tu vois une chose qui ne te plaît pas, il faut garder le silence. Quand tu vois une chose, pour toi c'est une erreur, il faut garder le silence. Il faut savoir d'abord la cause principale. On ne réalise pas vite dans la vie. On ne parle pas vite. Il faut prendre le temps pour réfléchir, pour parler une chose qui te dérange. Donc, parmi les avantages, l'importance du pèlerinage, il t'enseigne ce qu'on appelle la patience, hein, et la droiture et le rabaissement. Il faut te considérer toujours le plus petit, le plus faible dans la société. Le pèlerinage a une grande récompense. C'est pour cela qu'il faut qu'on enseigne les musulmans ce qu'on appelle le pèlerinage, le grand pèlerinage. Parce qu'il y a beaucoup, ils ont des moyens. C'est pas comme le cheikh nous a dit, c'est pas les moyens qui amènent quelqu'un à la Mecque. Mais c'est le droit. Si Allah accepte ton droit, tu vas partir avec ton propre argent ou bien l'argent de l'autre. Qu'Allah facilite. Il y en a les musulmans qui hayati. Quand tu arrives à accomplir le grand pèlerinage, tu vas avoir une grande récompense. Allah. Et tu seras parmi les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu seras pardonné tes péchés. Allahu Akbar. Al-Hajj al-Mabrur laysa illa al-Jannah. Si Allah accepte ton pèlerinage, ce qui va t'empêcher d'aller au paradis, c'est la mort. Si Allah t'a donné la chance, tu es parti à la Mecque, une fois, 2 fois, il faut observer ton pèlerinage. Ça, c'est le rêve de tout musulman d'aller à faire le pèlerinage qu'Allah accepte. Allah t'a donné la chance, tu pars faire le grand pèlerinage, le petit pèlerinage. Quand tu reviens de la Mecque, il faut observer ton pèlerinage parce que c'est la chance. Allah t'a pardonné tes péchés et tu as gagné une grande récompense. Allah. Imagine tes parents, ils ont décédé avant que tu gagnes de l'argent. Ils n'ont pas eu la chance de prendre leur propre argent pour aller faire le pèlerinage. Toi, voilà, alhamdoulilah, Allah t'a donné des moyens, tu pars faire le pèlerinage à tout moment que tu veux. Il faut dire alhamdulillah. Ça, c'est la chance. Donc, les 4 piliers du pèlerinage, premièrement, al-ihram, la sacralisation. La définition, c'est huwa niyatul dukhul fi manasik al-hajj. C'est formuler l'intention de rentrer dans le rite du pèlerinage. Quand tu arrives les endroits qui sont précis, par exemple, les gens qui quittent de Libreville, quand ils arrivent à Addis Abeba, c'est là-bas qu'ils vont laver, c'est laver les grands lavages. Ils vont faire 2 rakas, ils vont enlever leurs habits ordinaires et prendre le 2 tissus blancs. Après avoir fait 2 rakas, ils formulent l'intention pour accomplir, pour faire les actes du pèlerinage, le rite du pèlerinage. Donc, al-ihram fi din al-hanif la tasihhu al-a'mal min ghayri niyya. Toutes les bonnes actions, il faut une bonne intention. Parce que tu peux faire la prière, mais ta prière, ce n'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Tu peux aller faire le pèlerinage, grand ou petit, mais pour qu'on te dise que tu es halal, tu es parti revenir. Ah, je suis un grand halal. Qu'Allah te fasse comprendre. Innamal amalu binniyat. Donc, les bonnes actions sont recommandées, c'est-à-dire les bonnes intentions. Tu fais ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu amènes ainsi quelqu'un à la Mecque, ce n'est pas pour chercher le nom, mais tu cherches le paradis. Imagine, quand la personne arrive à la Mecque, ses prières, tu as la récompense. Tout ce qu'il est en train de faire à la Mecque, à Médine, qui est ici à Libreville, à Bamako, à Conakry, à Dakar, ainsi de suite, tu as la récompense. Il faut faire ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghayri niyya. Avant que tu prépares tes bagages pour voyager à la Mecque, il faut préparer ton cœur d'abord. Il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui vont venir faire la prière du vendredi, mais ils n'ont pas de récompense, qu'Allah s'en préserve. Parce qu'ils regardent l'entourage, si je ne pars pas à la mosquée, j'ouvre la boutique, c'est la honte pour moi. Donc ce n'est pas à cause d'Allah subhanahu, qu'Allah s'en préserve. فلا بد من تعد قلبك أولا قبل القيام بأي الأعمال الصالحة. Il faut consulter ton cœur. Quand tu parles devant les gens, quand tu parles devant les gens, c'est à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien c'est autre chose. C'est les choses de dunya. Il faut chacun se revoir. Un jour, tu seras seul dans la tombe, wallah. Tu seras seul dans ta tombe. Regardez nos frères qui étaient là avec nous. Qu'Allah les pardonne tous. Et nous aussi, on attend notre jour. Qu'Allah donne une bonne fin. C'est très important. Donc, la seule chose qu'Allah nous recommande, c'est de faire les actes avec la sincérité, avec une bonne intention. C'est ça qu'on appelle waniyatul dukhul fi manasiki al-hajj. Deuxièmement, al-wuquf bi Arafa. Arafa, la station à Arafa. Donc, al-wuquf bi Arafa, quelqu'un qui est parti faire le pèlerinage, c'est obligatoire de se retrouver à la montagne de Arafa à partir de midi, le 9e jour du Hajj, et ça continue jusqu'à l'apparition de l'aube, le 10e jour de Laylatul Nahar. Voilà. بأنه الركن العظم للحج. C'est parmi les plus grands piliers du pèlerinage, al-wuquf bi Arafa. Quand tu vois les gens sont debout à la montagne de Arafa, tu as la peur. Parce que ça signifie que voilà, Yawm al-Qiyamah. Voilà, tout le monde porte des tissus blancs propres. Les hommes. Mais les femmes portent les habits légers. Voilà, yasihhu al-hajj bidouni wuquf bi Arafa. Il n'y a pas un pèlerinage accepté sans se rendre à Arafa. C'est pour cela le prophète a dit al-hajj bi Arafa. Le hajj est la position à Arafa. Il faut te retrouver à Arafa. Ça commence à partir de midi. Le 9e jour, Yawm al-Tasi. Et ça termine l'aube du 10e jour, le jour du sacrifice. Donc forcément, la personne doit se retrouver à Arafa pour que le hajj soit accepté. Alhamdulillah, maintenant, il y a plusieurs moyens pour amener les gens. Tu sais que le pèlerinage, c'est un djihad. C'est pour cela, innamal a'malu binniyat. Imaginez nos papas, nos mamans qui quittent le village pour aller accomplir le grand pèlerinage qu'Allah accepte. Mais il y a certains actes qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas la force. Mais innamal a'malu binniyat. Quand tu es sincère, ton intention est bonne, Allah va accepter. C'est comme tu fourmis de venir à la mosquée pour faire la prière de vendredi.
Mais automatiquement, on t'a appelé, il y a un frère qu'on a attrapé, il y a un frère qu'on a amené à l'hôpital. Tu tournes là où tu pars à l'hôpital, tu auras la récompense de vendredi. Allahu Akbar. C'est l'intention qui entre. C'est pour cela que le musulman doit toujours avoir une bonne intention. Quand tu vois ton frère dans des difficultés, dans des soucis, il faut faire le doigt. Qu'Allah facilite pour mon frère. Allah. Donc c'est parmi les piliers des fondements du pèlerinage. Il y a aussi qu'on appelle tawafu al-ziyara. Wa tawafu al-ifada. La première chose quand le pèlerin arrive à la Mecque, c'est de faire le 7 tours de Kaaba. Là-bas, c'est tawaf qui est recommandé. Mais quand tu rentres dans la mosquée, la première chose qui est recommandée, c'est de faire des rakats. L'islam dit nous l'ibtida, l'ibtida. La religion, c'est de suivre. Il ne faut pas créer. La première chose que la personne va faire arrivant à la Mecque, c'est de faire les 7 tours à la Kaaba. Alhamdulillah, il y a beaucoup de gens, alhamdulillah, ils ont profité avec leurs mains qu'Allah fait pour les autres. Quand tu vois ton frère n'a pas allé au pèlerin, il faut faire le droit pour lui. Il y a certains, ils ont des moyens, mais ils regardent le montant. Il ne faut pas regarder les montants, mais regarde le résultat, le paradis. Allahu Akbar. Est-ce que nous connaissons ce qu'on appelle le paradis? Et pourtant, le paradis et l'enfer existent dans la vie de Dunya. Regarde les gens qui vivent dans de bonnes conditions. Regarde leurs villas, leurs voitures, leurs peaux, comment ils sont propres, leurs femmes, leurs enfants. Et regarde les gens qui souffrent, qu'Allah en préserve. Tu regardes les 7 millions, 8 millions, mais regarde la grande récompense sur le paradis. Subhanallah. Il ne faut pas regarder le montant. Quand tu donnes fils sabilillah, il ne faut pas regarder l'argent que tu donnes. Mais regarde ce que tu cherches. L'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir le paradis. C'est ce qu'on appelle tawaf ziyara ou tawaf ifada. Dès qu'il arrive à la Kaaba, c'est de faire les 7 tours. Avant tout d'abord. C'est comme une salutation, tahiyatul Kaaba. Il y a une grande leçon aussi quand la Kaaba est devant toi. Les larmes doivent couler dans les normes. La Kaaba, c'est une longue histoire. Allahu Akbar. C'est un rêve qui est réalisé. Voilà la Kaaba devant toi. Ce n'est pas au niveau de la télévision ou bien dans les réseaux sociaux. Allahu Akbar. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, quand ils parlent à mec, ils dépassent la limite. Ils prennent des photos, des vidéos partout. Mais regardez la décision des connaisseurs de l'islam. Quand les choses dépassent les bornes, voilà les connaisseurs de l'islam qui vont donner des règles, directives. Arrêtez ça. Tu es venu pour faire une adoration recommandée. Il faut pleurer. Et tu fais le doigt pour tes frères qui n'ont pas arrivé d'abord. Tu fais des doigts pour toute la communauté musulmane. C'est comme quelqu'un qui fait la salutation. Quand arrivé seulement, c'est la salutation de la Kaaba d'abord. Il fait 7 tours. Quand il termine, il va partir faire 2 rakats, puis Maqam Ibrahim. Si je ne me trompe pas. Voilà. Voilà l'islam. Nous sommes dans le moment du pèlerinage. Ici, à Libreville, je pense, le départ, c'est le 13 pour les pèlerins de Libreville pour arriver à la Mecque. Le 13, certains pays, ils ont déjà dans la préparation. Et 4e fondement, as-sa'yu bayna Safa wal Marwa. Marcher entre Safa et Marwa. Tellement que la science a développé, le monde est développé. Quand tu arrives là-bas, tu regardes la manière que ils ont travaillé entre les deux côtés-là. Bayna Safa wal Marwa. Allahu Akbar. Ça te rappelle une longue histoire. La femme de notre prophète, Sayyidina Ibrahim, quand elle était seule avec son fils, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire.
Ça, ce sont des leçons qui te rappellent quand tu te retrouves avec ta famille un jour, il n'y a pas de dépenses quotidiennes. Quelle sera la réaction de la femme avec ses enfants envers le papa? Regardez aujourd'hui, quand il n'y a pas de dépenses un jour, la maison c'est le feu. Le papa est obligé de quitter la maison pour aller rester ailleurs. Mais pensez que le jour que Seydina a laissé sa femme avec son fils, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Allahu Akbar. Regardez les résultats. La femme marchait et revenait, partait. Hein? Jusqu'à la Zam Zam. Maou Zam Zam. À travers des Maou Zam Zam, hein? Ils ont gagné leur vie. ومن يتق الله ويصبر الله السعي بين الصفا والمروة. Tu marches entre Safa et Marwa. Tu commences par Safa, premier tour, deuxième. Quand tu retournes, Marwa, c'est deuxième tour. Premier et deuxième. Pour faciliter la tâche. Donc, quand tu arrives automatiquement à la base, la première chose que tu dois penser, c'est l'histoire de la femme qu'on a laissée dans un noir. Il n'y a rien. Toi, tu as des milliards aujourd'hui, beaucoup d'argent, beaucoup. Mais le changement peut arriver, qu'Allah nous en préserve. Mais quelle sera ta réaction? Nous, quand les choses sont seulement, tout le monde va entendre. C'est des problèmes. On ne parle plus, on ne s'assoit plus, on change de système. Subhanallah. إذ لا يصح الحج من دون أداء مناسك الحج. Il n'y a pas un pèlerinage qui est valable sans accomplir le rite du pèlerinage. Allahu Akbar. L'islam nous demande d'apprendre. La bouddha bil ilm. Al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Il faut qu'on apprenne. Il y a beaucoup de gens, ils arrivent là-bas, ils ne connaissent même pas ce qu'ils doivent faire. Regardez le monde. C'est pas facile. Qu'Allah accepte. Voilà, sayyama sa'i bidayatan min as-safa hatta al-marwa. Allah. Mais c'est 7 tours que tu dois faire quand tu arrives Safa wal Marwa. Mais regardez, quand tu arrives là-bas, tu ne reconnais plus Safa wal Marwa, la montagne. Tout est transformé. Voilà l'importance du savoir. L'islam nous demande de chercher la connaissance. Et qu'Allah accepte. Et qu'Allah accepte le pèlerinage de leurs frères. Ils ont déjà parti. Et pour ceux qui n'ont pas parti, qu'Allah les facilite la tâche. Qu'Allah nous facilite tous. كلام جامع الفردوس الأعلى شيخ الإسلام. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية سلطان الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني في ذا تامينو كده ملودابو سيزافر تغسنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعله الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر برحمتك يا أرحم.